गुड मॉर्निंग। पटेल केवणी मंडल अपर प्राइमरी गर्ल्स स्कूल में आपनु हार्दिक स्वागत है। आज आपणे धोरण 8 सामाजिक विज्ञान विषय में चैप्टर नंबर 9 ईस्वीसन 1857 स्वातंत्र्य संग्राम विषे आगळ जोईए। छेल्ले आपणे जोयुं तो स्वातंत्र्य संग्रामनो अंत केवी रीते आव्यो के 1857 स्वातंत्र्य संग्राम दरमियान अंग्रेज सरकारे भारतना जे प्रदेशों हता ए प्रदेशों फरीने पाछा पोताना कब्जामां कई रीते मेळवी लीधा एना विशेनी वात आपणे आगळना लेक्चर स्वातंत्र्य संग्रामना अंतमां जोयुं। हवे आजनो आपनो टॉपिक छे स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ केम गयो। 1857 नो जे स्वातंत्र्य संग्राम भारत में शुरू थयो तो ये 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ जवा माटे महत्वना कारणों कया कया जवाबदार छे। आ चेप्टरनो एक महत्वनो टॉपिक छे 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ केम गयो। हवे 1857 ना स्वातंत्र्य संग्राम दरमियान जे संग्रामकारीओ हता ए संग्रामकारीओ अंग्रेज सरकार पासेथी सत्ता पाછી मेळववा माटे निष्फळ गया। एमनामां रहेली केटलीक मर्यादाओ अने केटलीक जवाबदार बाबतो हती के जेने कारणे 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ गयो। हवे 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम करनार जे लोको हता एने संग्रामकारीओ तरीके ओळखवामां आव्या। हवे संग्रामकारीओ अंग्रेज सरकारनी पासेथी पोताना देश एवा भारतनी जे सत्ता छे ते सत्ता पाછી मेळववामां निष्फळ गया। शुं कामे निष्फळ गया तो के संग्राम करनार लोको छे ते लोकोमां रहेली केटलीक मर्यादाओ अने केटलीक एवी बाबतो हती के जेने कारणे देशमां शरू थयेलो आ 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ गयो। एमना माटे केटलीक मर्यादाओ केटलाक कारणो जवाबदार हता के जेने कारणे स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ गयो। तो एवा कया कया कारणो जवाबदार हता के देशमां शरू थयेलो 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ गयो। तो एनुं पहेલું कारण आपणे आप्युं छे के संग्राममां संकलननो अभाव हतो। एटले के देश में शुरू थयेलो जे 1857 नो स्वातंत्र्य संग्राम हतो ए स्वातंत्र्य संग्राम में भारत देश में जे स्वातंत्र्य संग्राम शुरू थयो तो एमां देश में वसवाट करता तमाम लोको छे ते तमाम लोको में संकलन एटले के क्यांय पण कोई पण प्रकारनी एकता छे ते एकता जोवा मळती नहोती एटले के संकलननो अभाव हतो। संग्राम केंद्रीय नेतागिरी ने बदले स्थानिक नेतागिरी नीचे लड़ायो हतो। એટલે કે દેશ આખાનું કેન્દ્રીય નેતાગીરી એટલે કે દેશ આખાનું કોઈ નેતૃત્વ લઈ શકે એવો કોઈ નેતા નહોતો। જુદા જુદા પ્રદેશોમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ શરૂ થઈ ગયો હતો। ભારતના ઘણા ખરા વિસ્તારોમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ચાલતો હતો પણ બધા नेताओ પોતાના પ્રદેશની नेतागिरी લઈ અને સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કરતા હતા પણ દેશ આખાનું નેતૃત્વ લઈ શકે એવો કોઈ નેતા 1857 ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં હતો નહીં। જ્યાં શસ્ત્ર જ્યાં સૈનિકોની સંખ્યાની જરૂરિયાત હતી ત્યાં શસ્ત્ર અને સૈનિકોની સંખ્યા ભારત પાસે પહોંચાડવા માટેની કોઈ પૂરતા પ્રમાણમાં સગવડતા હતી નહીં। अंग्रेजों हता तो अंग्रेजों पासे सैनिकों पहुंची जाए शस्त्रों पहुंची जाए पण भारत देश पास एवी कोई सगवड़ता नहोती कि ज्यां सैनिकों की जरूर होय त्यां सैनिकों पहोंचाड़ी सके, ज्यां शस्त्रों की जरूरियात होय त्यां शस्त्रों पहोंचाड़ी सके एवी भारत देश छे ते भारत देशनी पासे कोई पण प्रकारनी सगवड़ता हती नहीं। आ हतुं पहेलुं कारण। स्वातंत्र्य संग्राम निष्फळ जवानुं पहेलुं कारण ए हतुं के संग्राम में संकलननो अभाव हतो। साथे साथे कोई देश आखानु नेतृत्व लई सके एवो कोई नेता नहोतो। अने बीजू कारण के सैनिकों ने शस्त्रों ज्यां जरूरियात पड़ती त्यां सैनिकों ने शस्त्रों पूरता प्रमाण में भारत पासे पहोंचाडवा माटेनी सगवड़ता हती नहीं। हवे बीजू कारण आपणे जोईए के संग्रामनी शरूआत निश्चित तारीख करता वहेली शरू थई गई तेने कारणे स्वातंत्र्य संग्रामनुं आयोजन वेर विखेर थई गयुं अने अंग्रेजो सावचेत बनी गया। स्वातंत्र्य संग्राम माटे कई तारीख नक्की करवामां आवी हती 31 मे। हवे स्वातंत्र्य संग्राम माटे जे 31 मे नक्की करवामां आवी हती एना करता स्वातंत्र्य संग्रामनी शरूआत क्यारे थई हती तो के 10 मे एटले के नक्की करवामां आवेली तारीख हती 31 मे अने स्वातंत्र्य संग्राम शरू थई गयो 10 मे एटले के नक्की करेली जे तारीख हती एना करता स्वातंत्र्य संग्रामनी शरूआत थोड़ा दिवस वहेली शरू थई गई।
એટલે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ માટેનું જે આયોજન હતું એ આયોજન શું થઈ ગયું? વેર વિખેર થઈ ગયું. અને જે અંગ્રેજ સરકાર હતી એ અંગ્રેજ સરકાર પણ સાવચેત બની ગઈ. એને ખબર પડી ગઈ કે ભારત દેશ છે તે ભારત દેશના લોકો આવો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ કરશે. આ હતું 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ જવા માટેનું બીજું કારણ. નક્કી કરેલી તારીખ કરતા સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થોડા દિવસ વહેલો શરૂ થઈ ગયો. આયોજન વેર વિખેર થઈ ગયું અને અંગ્રેજ સરકાર સાવચેત બની. ત્રીજું કારણ, સંગ્રામનું ઉગ્ર સ્વરૂપ મોટેભાગે ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારો પૂરતું જ મર્યાદિત હતું. ભારતના કેટલાક સમાજ સુધારકો આડકરી રીતે સંગ્રામમાં જોડાયા ન હતા. આ બતાવે છે કે સંગ્રામને ચેતનાથી ઉભરતા લોકોનો ટેકો મળી શક્યો ન હતો. સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ સમગ્ર ભારત દેશમાં શરૂ થયો હતો એ વસ્તુ બરાબર છે, પણ એ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામનું જે ઉગ્ર સ્વરૂપ એટલે કે હિંસક સ્વરૂપ છે તે હિંસક સ્વરૂપ માત્ર ને માત્ર ઉત્તર ભારતના કેટલાક વિસ્તારો છે તે વિસ્તારોમાં જ જોવા મળ્યું હતું. આખા ભારત દેશમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ ચાલતો હતો, પણ આખા ભારત દેશમાં જે હિંસક સ્વરૂપ જોઈએ એવું હિંસક સ્વરૂપ ખાલી ભારત દેશના ઉત્તર ભારતના વિસ્તાર પૂરતું જ મર્યાદિત હતું. અને ભારતના ઘણા સમાજ સુધારકો હતા કે જે આડકતરી રીતે એ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાયા ન હતા. આમ સમાજને સુધારવા માટેની વાતો કરતા હતા, પણ એ જ સમાજ સુધારકો દેશમાં શરૂ થયેલા 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામમાં જોડાયા ન હતા. એ વસ્તુથી ખબર પડી કે દેશને ચેતનાથી ઉભરતા લોકોનો જે ટેકો જરૂર હતો એ જરૂરિયાત પ્રમાણે એને ટેકો મળી શક્યો ન હતો. આ હતું 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ જવાનું ત્રીજું કારણ. ચોથું કારણ, વિશાળ ભારત તેની પ્રાદેશિક વિવિધતા માટે જાણીતો છે. જુદા જુદા લોકોની ભાષા, ખોરાક, પોશાક, રહેઠાણ અલગ અલગ છે. પહેલાની પ્રાદેશિક સત્તાઓ નીચે જીવતા આવ્યા છે, છતાં પણ હજી તેમનામાં ભારત મારું રાષ્ટ્ર છે અને હું ભારતનો નાગરિક છું એવી ભાવના દેશના લોકોમાં વિકાસ પામી શકી નહોતી. હવે શું કીધું છે ચોથા મુદ્દામાં? સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ જવાનું ચોથું કારણ શું છે? તો કે ભારત એક વિશાળ દેશ હતો, ભારત એક મોટો દેશ હતો, છતાં પણ એ મોટા દેશમાં વસવાટ કરતા લોકોની ભાષા અલગ, પહેરવેશ અલગ, રહેણીકેણી અલગ, આ બધું અલગ જ છે. કારણ કે ભારતમાં રહેલા લોકોમાં ઘણા બધા પ્રકારની વિવિધતા છે. હવે ભારત વિશાળ દેશ છે, એમનામાં રહેલી આ બધી વિવિધતા છે, છતાં પણ એની એકતામાં ક્યાંય ફેર પડ્યો નહોતો. પણ બન્યું એવું કે 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ વખતે આટલી બધી વિવિધતા હોવા છતાં પણ બ્રિટિશ શાસન પહેલા પણ, એટલે કે અંગ્રેજોનું શાસન ભારતમાં નહોતું એ પહેલા પણ ભારતમાં વસવાટ કરતી જે પ્રજા છે તે પ્રજા જુદા જુદા પ્રદેશો નીચે રહેલી હતી. એટલે એમનામાં ભારત મારો દેશ છે અને હું ભારતનો નાગરિક છું એવી ભાવના વિકાસ નહોતી થઈ. એ લોકોને તો બસ એટલું જ મહત્વનું હતું કે હું જે પ્રદેશમાં રહું છું એ જ મારો પ્રદેશ છે અને એ જ પ્રદેશનું નેતૃત્વ લઈ અને દેશમાં 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામની શરૂઆત કરવી એવી ભાવના પ્રજાના મનમાં હતી. એમને એવું નહોતું કે ભારત આખો મારો દેશ છે અને હું આખા ભારત દેશનો નાગરિક છું એવી ભાવના એ પ્રજા છે તે પ્રજાના મનમાં વિકાસ પામી શકી નહોતી. જો એ સમયે પોતાના પ્રદેશને છોડી અને આખો દેશ મારો છે એવું એ પ્રજાએ જો વિચાર્યું હોત તો કદાચ 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામને આપણે સફળ બનાવી શક્યા હોત. પણ એ ભાવના છે તે ભાવના પ્રજામાં વિકાસ પામી શકી નહોતી. એને કારણે પણ 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયો. આ ચોથું કારણ હતું. પાંચમું કારણ આપ્યું છે શીખો અને ગુરખાઓ અંગ્રેજોના પક્ષમાં રહીને લડતા હતા, તેને સંગ્રામને નિષ્ફળ બનાવવામાં મહત્વની ભૂમિકા ભજવી હતી. શીખ લોકો અને ગુરખા લોકો કે જે ભારતમાં વસવાટ કરતા હતા, ભારતને સહકાર આપવાને બદલે એ લોકોએ અંગ્રેજ પ્રજાને પોતાનો સહકાર આપ્યો હતો. એને કારણે પણ ભારતમાં શરૂ થયેલો આ 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયો હતો. આ હતું પાંચમું કારણ. છઠ્ઠું કારણ જોઈએ, સંગ્રામના લશ્કર શસ્ત્રો અને સેનાપતિઓની સરખામણીમાં અંગ્રેજો વધારે ચડિયાતા હતા. ભારત પાસે પણ શસ્ત્ર હતા, ભારત પાસે પણ સેનાપતિઓ હતા અને ભારત પાસે પણ સૈનિકો હતા. પણ આ બધી બાબતોમાં જોઈએ તો અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર ભારતના આ સૈનિકો, સેનાપતિઓ અને શસ્ત્રોની બાબતમાં
ભારત કરતાં અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર વધારે ચડિયાતી હતી, એટલે કે એમની પાસે વધારે પડતા સૈનિકો અને શસ્ત્રોનો જથ્થો પોતાની પાસે રહેલો હતો. આ હતું 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ જવાનું છઠ્ઠું કારણ. અને સાતમું કારણ છેલ્લું આપ્યું છે કે જુદા જુદા આગેવાનો ભારતમાંથી અંગ્રેજોને હરાવવાને બદલે ગુમાવેલ સત્તા પાછી મેળવવાના આશયથી લડતા હતા. તેઓ અન્ય માટે કે દેશ માટે લડ્યા ન હતા. ઘણા બધા જુદા જુદા પ્રદેશોના આગેવાનો હતા, જુદા જુદા પ્રદેશના નેતાઓ હતા. એ નેતાઓ કેવા આશયથી લડતા હતા, કેવા ઉદ્દેશથી લડતા હતા? તો કે એ નેતાઓ એવા ઉદ્દેશથી લડતા હતા કે અમે ગુમાવેલું જે રાજ્ય છે તે રાજ્ય અમને પાછું મળી જાય, બીજાનું જે ચાહવું એ થાય, પણ અમે ગુમાવેલું જે રાજ્ય છે તે રાજ્ય અમને પાછું મળી જાય, એવા ઉદ્દેશથી એ નેતાઓ છે તે નેતાઓ લડતા હતા. જો એ નેતાઓએ પોતાનું ગુમાવેલું રાજ્ય પોતાને પાછું મળી જાય એ ઉદ્દેશ તો બરાબર હતો, પણ અન્ય એટલે કે આખા દેશ માટે અથવા તો આખા દેશના સમૂહ માટે જો એ નેતાઓ છે તે નેતાઓ કદાચ લડ્યા હોત તો દેશમાં શરૂ થયેલો 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામને આપણે સફળ બનાવી શક્યા હોત. પણ એ નેતાઓ પોતાના માટે લડ્યા હતા, દેશ માટે લડ્યા ન હતા. એ લોકો એવું વિચારતા હતા કે અમને અમારું ગુમાવેલું રાજ્ય પાછું મળી જાય તો એના માટે એ વસ્તુ મહત્વની હતી. તો આ 7 કારણો હતા કે જે દેશમાં શરૂ થયેલો 1857નો જે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ છે એ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામને નિષ્ફળ બનાવવા માટેના મહત્વના કારણો હતા. ખાસ આ 7 કારણો 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ જવા માટેના મહત્વના કારણો હતા. ત્યાર પછીનો આપણને બીજો ટોપિક આપ્યો છે 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના પરિણામો અને અસરો. હવે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ તો નિષ્ફળ ગયો, પણ એ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછી ભારત દેશ ઉપર એમનું કેવું પરિણામ આવ્યું અને ભારત દેશ ઉપર 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછી એની કેવી અસરો ભારત દેશ ઉપર જોવા મળી એ આપણે જોઈએ. તો અંગ્રેજો પાસેથી પાછી સત્તા મેળવવામાં ધ્યેયમાં સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ પણ નિષ્ફળ ગયો, પણ છતાં કેટલાક યુગ પરિવર્તક પરિણામો ભારતને પાછા જોવા મળ્યા હતા. ભારતનો મુખ્ય ઉદ્દેશ શું હતો? તો કે 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ દરમિયાન અંગ્રેજો પાસે રહેલી ભારતની સત્તા પાછી મેળવવી એ મુખ્ય ઉદ્દેશ હતો. પણ એ ઉદ્દેશ તો નિષ્ફળ ગયો. એ જે ધ્યેય હતું એ ધ્યેય તો નિષ્ફળ ગયું, છતાં પણ કેટલાક યુગ પરિવર્તક એટલે કે સમય છે તે સમયમાં આવેલા જે પરિવર્તનો છે એ પરિવર્તનોની કેટલીક અસરો આપણા દેશ એવા ભારત ઉપર જોવા મળી હતી. જોઈએ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછી કઈ કઈ અસરો ભારત દેશ ઉપર જોવા મળી અને ભારતમાં કેવા કેવા પરિણામો જોવા મળ્યા હતા. તો પહેલી અસર છે કે ભારતમાં કંપની શાસનનો અંત આવ્યો અને ભારત સીધા બ્રિટિશ તાજની નીચે આવી ગયું. અત્યાર સુધી અંગ્રેજોએ ભારત દેશમાં પોતાનો વેપાર કરવા માટે અને પોતાનું શાસન ચલાવવા માટે કંપની દ્વારા બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની સ્થાપી હતી, પહેલા ચેપ્ટરમાં શીખી ગયા. હવે અત્યાર સુધી અંગ્રેજો બ્રિટિશ ઈસ્ટ ઇન્ડિયા કંપની દ્વારા ભારતમાં પોતાનો વેપાર કરતા અને ભારતમાં પોતાનું શાસન ચલાવતા. હવે એ કંપની દ્વારા જે વેપાર કરવાનું અને કંપની દ્વારા જે શાસન ચલાવવાની અંગ્રેજોની પદ્ધતિ હતી એ પદ્ધતિનો અંત આવ્યો અને સીધે સીધું અંગ્રેજ પ્રજા છે તે અંગ્રેજ પ્રજાના માર્ગદર્શન નીચે ભારત દેશનું શાસન છે તે શાસન ચાલવા લાગ્યું. આ પહેલી અસર ભારતમાં જોવા મળી. બીજી અસર, દેશી રાજ્યોની આંતરિક બાબતમાં અંગ્રેજ સરકારે દખલગીરી કરવાનું બંધ કર્યું. દેશી રાજ્યો, જે રાજ્યોનું શાસન રાજાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું હતું એવા રાજ્યોને કેવા રાજ્યો કીધા? દેશી રાજ્યો. તો અત્યાર સુધી એ દેશી રાજ્ય છે એટલે કે જે રાજ્યનું શાસન રાજાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું એમાં અંગ્રેજ સરકાર છે તે અંગ્રેજ સરકાર કંઈક ને કંઈક નવી નવી દખલગીરી કર્યા કરતી. હવે સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછી એમાં સુધારો કર્યો અંગ્રેજ સરકારે કે જે રાજ્યનું શાસન રાજાઓ દ્વારા ચલાવવામાં આવતું એમાં અંગ્રેજ સરકાર દ્વારા જે દખલગીરી કરવામાં આવતી એ દખલગીરી બંધ કરવામાં આવી. આ સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછીની બીજી અસર હતી. ત્રીજી અસર છે અંગ્રેજ સરકારને ભારત પ્રત્યેની નીતિમાં ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી.
અત્યાર સુધી અંગ્રેજ સરકાર ભારતનું શાસન ચલાવવા માટે જે જુદી જુદા પ્રયત્નો કરતી હતી એમાં પણ અંગ્રેજ સરકારને ફેરફાર કરવો પડ્યો. અંગ્રેજ સરકારને હવે ખબર પડી ગઈ કે આપણે આપણા જે નિયમો હકવીએ છીએ એ નિયમો હવે ભારત દેશમાં લાંબો સમય સુધી ચાલશે નહીં. એટલે અંગ્રેજ સરકારે પોતાની જે નીતિ છે એ નીતિમાં પણ ફેરફાર કરવાની ફરજ પડી. આ ત્રીજી અસર હતી. ચોથી અસર, હિન્દી સૈનિકોના પગાર ભથ્થા અને સગવડોમાં વધારો કરવામાં આવ્યો. અત્યાર સુધી ભારતના સૈનિકોને જે પગાર આપવામાં આવતો એ પગાર ઓછો આપવામાં આવતો. ભારતના સૈનિકોને જે ભથ્થાઓ મળતા, મકાન ભાડું, વાહન ભાડું, એ પણ ઓછું મળતું. અને ભારતના સૈનિકોને જે સગવડતાઓ આપવામાં આવતી એ સગવડતાઓ પણ ખૂબ ઓછી આપવામાં આવતી. એમાં પણ અંગ્રેજ સરકારને સુધારો કરવો પડ્યો, સૈનિકોનો પગાર વધારવો પડ્યો, એના ભથ્થાઓ વધારવા પડ્યા અને સૈનિકોને વધારે ને વધારે સગવડતાઓ પણ આપવી પડી. 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછીની ચોથી અસર હતી. અને છેલ્લી અસર આપણને આપી છે કે ભારતના લોકોમાં રાષ્ટ્રવાદી ભાવના ઉત્પન્ન કરવામાં આ સંગ્રામે પ્રેરણા પૂરી પાડી હતી. અત્યાર સુધી ભારતના લોકોમાં પોતાના દેશ પ્રત્યેની જાગૃતતા નહોતી, પણ દેશમાં જે 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ થયા પછી દેશમાં વસવાટ કરતા તમામ લોકો છે તે તમામ લોકોના મનમાં પોતાનો દેશ શું છે અને પોતાના દેશને સ્વતંત્રતા અપાવવા માટે આપણે શું કરવું જોઈએ એવી રાષ્ટ્રીય જાગૃતિ, એવી પોતાના દેશ પ્રત્યેની જે જાગૃતતા છે તે જાગૃતતા દરેક ભારતીયના મનમાં ઉત્પન્ન થવા લાગી. આ હતું 1857ના સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામના પરિણામો અને 1857નો સ્વાતંત્ર્ય સંગ્રામ નિષ્ફળ ગયા પછી ભારત દેશમાં પડેલી એમની જુદી જુદી અસરો. અહીંયા આપણે ચેપ્ટર નંબર 9 પૂર્ણ કરીએ છીએ અને સાથે સાથે સામાજિક વિજ્ઞાનમાં આપણો પહેલા સત્રનો જે સિલેબસ છે એ સિલેબસ પણ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો કોલ દ્વારા આપણે માહિતી મેળવી શકીએ છીએ. બાકી સામાજિક વિજ્ઞાન પ્રથમ સત્રનો સિલેબસ અહીંયા આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. આભાર.